ఇప్పుడు మన మధ్య I would request our Mayor Saab to come and bless this and let us listen to him. మేయర్ గారు మాట్లాడే ముందు ఒక్క విషయము, మేము ఈ పార్టీ పెడుతున్నాము అని చెప్పి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని కలిసినప్పుడు, you know what he said? You should have done it 10 years back. And he said, we met him the next day after Ramzan. You know, he said, this is the best gift. This news is the best gift I have received for this Ramzan. I was speaking to him almost every alternate day from Delhi. Because of this very busy schedule, he could not come. And I thank him for sending you, sir. And I'm sure you are the mayor of this city. And your word is equally important. And I'm sure you come with some message from Owaisi Saab. I request our Mayor Saab to come and give his greetings and his message. Honorable M. Uday Kumar Sahab, President, ICSP. Honorable Paul Devapriyampula Sahab, Secretary General, ICSP. Honorable guest of honor sitting right over here. Honorable special invitees, honorable district representatives, and all the dignitaries on the dais. All the people present right in front of me. First of all, I'll convey the message given to me by my party president to convey it over here. Asaduddin Owaisi Saab, with his whole heart, congratulate the president and all the members of ICSP for launching this new party for the upliftment of Christian minorities and a platform where they can put down all that they want. यहाँ पे आने से पहले जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे एक दोपहर में मुझे कॉल आया सदर असद साहब का कि यहाँ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसको मैं जाना चाह रहा था, मगर दिल्ली में कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं आ सका, मगर आप वहाँ पे जाइए और मेरा मैसेज कन्वे कीजिए और कुछ और बातें बताइए। मैं यहाँ पे आया हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आपके दरमियान में रहने और आपको ये हौसला दिलाने और ये भरोसा दिलाने कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है, आपके साथ ठहरी हुई है और आपके ये अजीम व शाम कदम को हम आपका साथ देने तैयार हैं और हम आपके साथ हैं। जहाँ यहाँ पे बैठे कुछ लोगों से मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इन बैठे लोगों की कदर करना चाहिए जो एक कदम उठाए हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके बेहतरी के लिए और आपके मसाइल को आगे बढ़ाने के लिए। कोई पार्टी लॉन्च करना कोई आसान बात नहीं होती। पार्टी लॉन्च करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारा हार्डवर्क होना पड़ता है और बहुत सारा कमिटमेंट देना पड़ता है। तो ये एक मिसाल है आपके सामने जिन्होंने अपना ज़ाती वक्त, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कुर्बान करते हुए आपके मसाइल को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे आए हैं। तो इनकी हमें कदर करना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ निज़ाम ग्राउंड पे आया तो मैंने एक बड़ा मजमा देखा जो यहाँ पे बैठकर ICSP को चिल्ला रहा था और एक जुनून में था और एक खुशी में था कि हमारी एक बुनियादी पार्टी आगे आ रही है जो हमारे मसाइल आगे बढ़ाएगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। पुलिस एक्शन के बाद जब माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हुआ, जब माइनॉरिटीज़ को मारा गया, हर तरीके से भगाया गया, तो मुसलमानों की आवाज़ या माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बढ़ाने कोई आगे नहीं आ रहा था। माइनॉरिटीज़ डरे हुए थे। आप तो भी आगे आए हैं, आपके यहाँ पे लीडर्स आपको बुला के यहाँ पे लाए हैं और आपको एक हिम्मत दे रहे हैं कि आप उनके पीछे ठहरिए। मगर वो पुलिस एक्शन का वक्त था जब कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। हर एक माइनॉरिटी अपने दरवाजे के पीछे छुपे हुआ था, अपने दर्द को सामने नहीं बता पा रहा था कि उसके साथ किस किस्म का जुल्म हुआ है, कौन उसके घर में मारा गया या कौन उसके घर की इज्जत लूटी गई। कोई बताने डर रहा था, खौफजदा था। वो हालात में हमारे मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत आगे बढ़े और वो दरवाज़ों पे जाके खटखटाते थे कि बाहर निकलो और तुम्हारे मसाइल मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारे मसाइल आगे बढ़ा सकूं और उसको हल कर सकूं। फिर भी डरते थे। जब कोई पब्लिक मीटिंग बुलाई जाती थी तो एक स्टेज होता था, फ़ख्र मिल्लत ऊपर बैठे हुए होते थे, सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी नीचे बैठे हुए रहते थे और वो उनकी तकरीर सुनते थे और वो उनकी तकरीर सुनते थे। कोई दरवाजे खोल के बाहर नहीं आता था, कोई लाइट नहीं देता था, कोई स्टेज नहीं देता था, कोई माइक सिस्टम नहीं होता था। वो हालात से आज आपके सामने हिंदुस्तान का एक नौजवान मेयर ठहरे हुआ है। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है।
ये उनकी जिद्दोजहद का नतीजा है। उन्होंने माइनॉरिटीज़ के मसाइल आगे बढ़ाए, हमेशा दलितों के मसाइल आगे बढ़ाए, और एक मुकाम पे आज हैदराबाद में लाए कि एक सियासी आवाज़ है जहाँ पे हम हमारे मसाइल असेंबली में रखते हैं और हमारे मसाइल पार्लियामेंट में रखते हैं और जनरल GHMC काउंसिल में हमारी आवाज़ होती है। आज जब उदय कुमार साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं और आपके तमाम ऑफिस बेरर्स को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने आज एक जिद्दोजहद की और एक अजीम व शान फैसला किया कि आप क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के मसाइल को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, ये आपसे पूछना चाहता हूं कि इनको क्या वजूहात थे जो इनको इनकी पार्टी बनानी पड़ी? ये कौन से वजूहात थे? अभी तक तो हम बिल्कुल थे, हम वोटर थे और हम किसी ना किसी सियासी जमात को हम आगे बढ़ रहे थे और उनको वोट दे रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया जो हमें हमारी आवाज बढ़ानी पड़ी? ये 55 साल में क्या हुआ जो हमारे मसाइल आगे नहीं बढ़ सके? हमें सिर्फ, या चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो या क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो या मेरे दलित भाई हो, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर BCs हो, हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पे यूज किया गया। और जब हमारा इलेक्शन में हमारा काम निकल गया, उसके बाद हमारे मसाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं, हुकूमत से सवाल करता हूं कि पास्टर संजीविया का क्या गुनाह था? क्या उनका यह गुनाह था कि वो उनके मजहब को समझा रहे थे, अपनी दिल के सुकून को बताना चाह रहे थे? कौन उन पे हमला किया? मेरी बहन ईस्टर का क्या हुआ? उसके खूनियों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये मसाइल हमारे सामने क्यों नहीं हल हो रहे हैं? वो कौन लोग जिम्मेदार हैं जो हमारे मजहबी घरों पे हमला कर रहे हैं और उनके ऊपर कुछ इक़दामात नहीं ले जा रहे हैं? चाहे वो कुछ ना कुछ भी करे, चाहे वो किसी किस्म से भी जाए, उनके बाल भी बाकी नहीं होता। और अगर हम आह तक करें तो हमारे पे केसों की ये बड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो इसकी वजह से आज आपके दरमियान में ये लोग आए, इनकी कदर कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें सवाल पूछने का यह हक नहीं बनता कि मुस्लिम माइनॉरिटीज और दलित माइनॉरिटीज को SC स्टेटस के लिए डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और जो हुकूमत जो हमारे वोटों की भीख पे आई है, उनको उतना भी दर्द नहीं है कि वो एक एफिडेविट दाखिल कर सके। आज तक की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट तक दाखिल नहीं किया। हम हमारे मसाइल आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे मसाइल को ठोकरों पे रखा जा रहा है। आज आप देखिए, आज आपकी सियासी जमात शुरू हो रही है, ये बिल्कुल आपके मसाइल को आगे रखेगी। मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों के मसाइल को, दलितों के मसाइल को, SC, ST, BC तमाम के मसाइल को एक प्लेटफॉर्म पे लेते हुए आगे बढ़ते हुए हमारे मसाइल आगे रखेगी। आज 55 साल के बाद क्या मुसलमानों को कुछ था? नहीं था। मुसलमानों ने, हैदराबाद के मुसलमानों ने एक फैसला किया कि वो अपने वोटों को जाया जाने नहीं देंगे और एक पार्टी के पीछे करेंगे। आज उनका वो अजीम व शान फैसला है कि 7 असेंबली MLAs हमारे साथ हैं, MIM के MLAs, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो मेरे हिसाब से तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भारी है। आज ये अपने मसाइल रखते हैं। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मुस्लिम्स को मिली, किसकी वजह से? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल वॉइस असेंबली में थी। हमें रिजर्वेशन क्यों मिला? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल वॉइस असेंबली में थी। मुझे यह बताइए, आपका माइनॉरिटी फाइनेंस आ चुका है, कितने पैसे अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुए? एक पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अरे क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एक नॉन क्रिश्चियन माइनॉरिटी को चेयरमैन सर पे बिठा देंगे तो उसको क्रिश्चियंस का क्या दर्द होगा? क्या तकलीफ समझ सकेगा वो? क्या आपके मसाइल हल कर सकेगा? ये इस तरीके से हुकूमत हमारे से खेलती है। आपको इन चीजों को पहचानना होगा और अपने लीडर्स के पीछे भरोसा जताना होगा। थोड़ा आपको भी बोलूंगा, आप इनके पीछे ठहरेंगे तो वो इनकी ताकत है, वो इनका खाना है, वो इनकी जिद्दोजहद है। तुम बस इनके पीछे ठहर जाओ, देखो ये क्या कारनामे करते हैं। तुमसे ये और कुछ नहीं मांगते, ये नहीं मांगते कि ये तुम्हारी दौलत चाहते हैं, ये नहीं मांगते कि तुम्हारा वक्त चाहते हैं, ये बस ये चाहते हैं कि तुम इनके पीछे ठहरो ताकि ये तुम्हारे मसाइल आगे बढ़ा सके। इनकी क़यादत को पहचानो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा एक ही बात करती है। आप ये देखिए कि अगर आपको फैक्ट्स में बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। माइनॉरिटी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस मिलाएंगे तो 15% की आबादी आंध्र प्रदेश में, SC STs की अगर तादाद मिलाएंगे तो 35% की, 35% की आबादी, और अगर BCs का परसेंटेज मिलाएंगे तो 45% की आबादी। BC, SC, ST और माइनॉरिटीज मिला के हमारी आबादी 85%। और हमारे पे हुकूमत कौन कर रहा है?
मेरे भाइयों और बहनों, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। बात समझो, मजहबी चीज में मत पड़ो, एकजुट हो जाओ। अगर क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास अगर एक स्टेज पे आए तो हम हमारी बात हर तल इम्कान से मनाएंगे। फिर ये लोग जो हमारे सर पे बैठे हुए हमारे कदमों में बैठेंगे, इनको हमारे कदमों में बिठाने की औकात है, और वो चीज तुम्हें और मुझे पहचानने की जरूरत है। आप देखो किस किस्म से क़यादत होती है। अपने क़यादीन के पीछे ठहरना सीखो, अपने लोग के पीछे ठहरना सीखो, और ये यूनिटी में भरोसा बताओ। खुदारा ऊपर वाले के लिए अपने आप को बांटो मत, मजहब और मिल्लत में मत बांटो। सिर्फ ये कोर्ट केस होने की वजह से जो लोग अपने दिल का सुकून या तो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में पा रहे हैं, वो लोग अपने आप को छुपा रहे हैं। क्यों? कि उनका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब स्टेटस छीन लिया जाएगा। वो एक डर से अपने आप को छुपा रहे हैं। अगर ये केस हो जाए, अगर हुकूमत इसको सीरियसली लिए, तो हमारी तादाद तो 100% हो जाएगी और हम एक ताकत बनेंगे। इस ताकत को पहचानो और अपने लीडर्स के पीछे चलो ताकि वो आपका मुस्तकिल बना सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से फिर से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, आपके कमिटमेंट को मुबारकबाद देता हूं, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप और हम मिलके एक बहुत सुनहरा आंध्र प्रदेश बनाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మన గురించి ఎంత బాగా మాట్లాడారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలనే, తెలంగాణలో ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, ఆంధ్రాలో క్రిస్టియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. మనం కానీ కలిస్తే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ని, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ని కలుపుకొని వెళ్తే మనదే రాజ్యం అవుతుంది. అది చెప్పడానికి ఓవైసీ గారు తనని పంపించారు. ఆల్రెడీ మేము మాట్లాడినాము. ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఎంకరేజింగ్. And all our efforts are definitely going to bear fruits, and all our people are understanding that if we can work unitedly, we will be able to form the government. If not this time, definitely in 2019. Thank you very much. ఇప్పుడు మన మధ్యలో ప్రొఫెసర్ కంచా ఐలయ్య గారు. క్రైస్తవుడు కాదతను, కానీ క్రైస్తవులంటే చాలా ప్రేమ, బడుగు బలహీన వర్గాలంటే చాలా ప్రేమ. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మేము క్రిస్టియన్ సోషల్ ఫోరం వారము ఈ స్థాయికి వచ్చి పార్టీ పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చామంటే దాని వెనుక ప్రొఫెసర్ కంచా ఐలయ్య గారి ఎంకరేజ్మెంట్, వారి అడ్వైస్ చాలా ఉంది. ఇప్పుడు మనము ప్రొఫెసర్ కంచా ఐలయ్య గారిది విందాము. ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు అటు కొత్తగా ఏర్పడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇటు కొత్తగా ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి, జిల్లా నుంచి, గ్రామాల నుంచి ఈ కొత్త పార్టీ సైనికులుగా తరలివచ్చిన అక్కలారా, అన్నలారా, తమ్ములారా, చెల్లెలారా, మీ అందరికీ జీసస్ క్రైస్తు వందనాలు. నేను చైతన్యవంతున్నైన తర్వాత ఇదా నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్ లో చాలా పెద్ద పార్టీలు పుట్టినాయి. ముఖ్యంగా బహుజన సమాజ్ పార్టీ పుట్టినరోజు నేను ఈ వేదిక మీద లేను, కింద కూర్చొని ఉన్నాను. కానీ ఇవాళ ఈ పార్టీ సభ్యుని కాకపోయినా, నేను క్రైస్తవుని కాకపోయినా ఈ పార్టీకి పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నాను. నా బీసీ మిత్రులను, నా ఎస్సీ మిత్రులను, నా ఎస్టీ మిత్రులను, నా ముస్లిం మిత్రులను ఈ పార్టీతో కలిసి చేయి కలుపమని ఇక్కడి నుంచి నినాదం ఇస్తున్నాను. మిత్రులారా, జీసస్ పుట్టుకతో ఈ ప్రపంచానికి స్వేచ్ఛ, సౌభాతృత్వం, సమానత్వం వచ్చినాయి. జీసస్ను రోమన్ చక్రవర్తి పిలేట్, ఆయన అండగా ఉన్న ఇజ్రాయేలీ బ్రాహ్మణులు సిలువకేసి చంపారు. ఈ దేశంలో మేము క్రిస్టియన్లం కాకపోయినా, మేము బీసీలమైనా, మేము ఎస్సీలమైనా, ఎస్టీలమైనా జీసస్ పుట్టుండకపోతే ఇప్పటికీ కట్టుబానిసలుగా ఉండేవాళ్ళం. ఆయన దీవెనతో మేము విముక్తులం ఉన్నాం. ఇదే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంఐఎం అసదుద్దీన్, ఉదయ్ కుమార్, పాల్ వీళ్ళు కలిసి రేపు సీట్ల పంపకంతో రాష్ట్రం అంతా పోటీ పెడితే ఖచ్చితంగా 60 సీట్లకు తగ్గకుండా గెలుస్తారు. ముస్లింలు ఉన్నారు, దళితులు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు. ముస్లింల కంటే ఎక్కువగా
క్రైస్తవులను ప్రేమించే చాకలి మంగలి మాల మాదిగ క్రైస్తవేతరులు ముస్లిములంటే జీసస్ నేను గొల్లోని, కానీ జీసస్ని ఎందుకు ప్రేమిస్తాను? నా జీసస్ చేతిలో నా అయ్య పట్టుకున్న గొర్రె పిల్ల ఉన్నది. ఆ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కారంచెడు జరిగింది. వాళ్ళు కులానికి మాదిగలు, కానీ మతానికి క్రైస్తవులు చంపబడ్డ వాళ్ళంతా. ఆ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చుండూరు జరిగింది, నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. వాళ్ళు కులానికి మాలలు, చంపబడ్డ వాళ్ళు మతానికి క్రైస్తవులు. లక్ష్మీపేటలో చంపబడ్డ వాళ్ళు క్రైస్తవులు. ఎవరు చంపారు? పార్టీల సింహాలు చంపినాయి. ఆ సింహాలను బోన్లో పెట్టగలిగిన పార్టీ క్రైస్తవ పార్టీ మాత్రమే. బోన్లో పెట్టి వాటి కోరలు బీకాలి, వాటిని మళ్ళీ చంపం. మనకు సింహాలు కూడా అవసరం. అవి మళ్ళీ వచ్చి జీసస్ క్రైస్ట్ దగ్గర రోమన్ సింహాలు కుక్కల్లా తోకలు తిప్పుకుంటూ ఆడినాయి. వాటిని చంపలే ఆయన, కుక్కల్లా తోకలు తిప్పుకుంటూ ఆడినాయి. ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో క్రైస్తవ పార్టీ, ముస్లిం పార్టీ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు కలిస్తే కులాలోళ్ళు కుక్కల్లా తోకలు తిప్పుతారు. రాజ్యం మనది. ఆ రాజ్యం ఏలడానికి మనకు గౌతమ బుద్ధుని బిడ్డ అంబేద్కర్ ఒక బ్రహ్మాండమైన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చాడు. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అక్కడ బుద్ధుడు, ఆ బుద్ధుని బిడ్డ అంబేద్కర్, అక్కడ జీసస్, అక్కడ మహమ్మద్. ఈ నలుగురు కలిసి నడిస్తే దేశం ఏమైందో చూడండి. వాళ్ళతో పాటు అగ్రకులాల చేతిలో ఉన్న మార్క్స్ కూడా వచ్చిందంటే ఈ దేశంలో ఒక్క కుల సింహం బతికుండదు. అందుకని ఈ క్రిస్టియన్ పార్టీని, క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీని నేను పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను. దీనికోసం నా కలం నిద్రపోకుండా పనిచేస్తుంది. దీనికోసం కలం నిద్రపోకుండా పనిచేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రపంచానికి మొట్టమొదట ఒక పుస్తకాన్ని ఇచ్చింది జీసస్. ఈ ప్రపంచానికి మొట్టమొదటి ఒక పుస్తకాన్ని ఇచ్చింది ఐజయ్యా. ఈ ప్రపంచానికి మార్గాన్ని చూపెట్టింది మోసెస్. వీళ్ళు ఇవాళ ఈ దేశంలో ఒక పార్టీగా ఈ దేశం మీద నడవబోతున్నారు. ఇది మామూలు మాట కాదు, ఇది మామూలు మాట కాదు. నన్ను చాలామంది అడుగుతున్నారు, క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ అని ఎట్లా అంటారని. నేనన్నా అక్కడ ఉన్నాయన్నీ కమ్యూనల్ పార్టీలు, వాటి పేర్లలో ఏమున్నా కమ్యూనల్ పార్టీలు. ఇది క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ, దీనికి ఆ ధైర్యం ఉన్నది. ఎంఐఎం ముస్లిం లీగ్ పుట్టడితో ఈ దేశంలో ముస్లింలకు విముక్తి వచ్చిందా లేదా? అందుకని రేపు రెండే కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి. వచ్చే ఎన్నికల్లో సాధ్యమైన ఇతర పార్టీలతో కలిసి ఎన్ని నియోజకవర్గాల్లో వీలైతే అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోటీ. నంబర్ 1 మన కర్తవ్యం ఏమిటి? ఇవాళ సపోర్ట్దారుగా నా కర్తవ్యం ఏంటి? నేను సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్నాను. మొట్టమొదట నా ఓటు ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీకి వేస్తాను. నా మిత్రులందరికీ ఏమంటాను, నా బంధువులకి ఏమంటాను, నా కులానికి ఏమంటాను, నా విద్యార్థులకి ఏమంటాను, మీరు అదే పని చేయాలి, మీరు అదే పని చేయాలి. రెండవది, క్రిస్టియన్లను ఎక్కడ పడితే అక్కడ తరిమి కొడుతున్నారు, పాస్టర్లను చంపుతున్నారు. మామూలు మానవుల్ని బర్రెలు గడుక్కుంటే చెరువులో ఎలీషమ్మని చంపారు కారంచెడులో. ఈ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ కేడర్ను తయారు చేసుకొని, దళాలను తయారు చేసుకొని, బోన్లు తయారు చేసి అక్కడ క్రిస్టియన్ల మీద దాడి చేసే సింహాలను బోన్లో వేసి ముందు కూరలు బీకాలి. అది రెండో కర్తవ్యం. అది నిరంతరంగా ఉంటుంది. ఎన్నికలు ఎప్పుడే వస్తూనే ఉంటాయి. ఎన్నికల ముందే ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారని కొంతమంది అడుగుతున్నారు. ఇదొక కర్తవ్యం, ఇదొక సమయం. అందులో ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రం 2 రాష్ట్రాలుగా అయినప్పుడు తెలంగాణ చాలా కష్టాలలో ఉండబోతుంది. మొట్టమొదలే సంజీవుని బలి తీసుకున్న తెలంగాణ ఇది. దీన్ని ఇంకా బలి కాకుండా చూడాల్సిన అవసరం క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ మీద ఉన్నది. ఒక్క హత్య జరిగితే లక్షల కొద్ది రోడ్ల మీద కొద్దాం. ఒక్క హత్య జరిగితే వాళ్ళ చేతిలో త్రిశూలాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ చేతిలో ఆయుధాలు ఉన్నాయి, మన చేతిలో ఆ క్యాండిల్ మాత్రమే ఉంటుంది, బైబిల్ ఉంటుంది. ఈ దేశం ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. ఏం చేస్తారో, ఎంతమంది ఏం చెప్తారో చూద్దాం.
నన్ను చాలాసార్లు చంపాలనుకున్నారు. వై ఐఎమ్ నాట్ ఏ హిందూ రాసినందుకు చంపాలనుకున్నారు. బఫెల్లో నేషనలిజం రాసినందుకు చంపాలనుకున్నారు. కానీ నన్ను బుద్ధుడు, జీసస్, మహమ్మద్ ముగ్గురు కలిసి కాపాడారు. కనుక చావుకు భయపడాల్సిన పరిస్థితి లేదు. అందుకని ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ పుట్టినరోజు ఈరోజు రాష్ట్రం పుట్టినరోజే పుట్టిందన్నాడు మిత్రుడు. ఇక్కడి నుంచే అసెంబ్లీ మన పాలవుతుంది, ఇక్కడి నుంచే పార్లమెంటు మన పాలవుతుంది, ఇక్కడి నుంచే ఈ దేశం మన పాలవుతుంది, ఇక్కడి నుంచే ఈ దేశంలో ఆకలి లేనటువంటి, ఈ దేశంలో విద్య లేనటువంటి, ఈ దేశంలో మానవత్వం లేనటువంటి సమాజాన్ని మార్చేసి జీసస్ కోరుకున్న సంపూర్ణ సమానత్వ మానవత్వాన్ని గల ఒక సంపూర్ణ భారతదేశంగా దీన్ని స్థాపించే కర్తవ్యం ఇవాళ ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ మీ అందరి మీద పెట్టింది. నాకు దీన్ని సపోర్ట్ చేసే బాధ్యతను పెట్టింది. ఖచ్చితంగా మీ వెంట ఉంటాను. ఎంత దూరమైనా ఈ పోరాటం చేసి అసెంబ్లీని, పార్లమెంటును సాధ్యమైన తొందరలో ఆక్రమించుకుందాం. ప్రైమ్ మినిస్టరు, ప్రెసిడెంటు, అన్ని పదవులు ఇక్కడ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు మాత్రమే వస్తాయి. ఆ రోజు చాలా దూరం లేదు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐలయ్య గారు. చూడండి, ఇంత మంచి మిత్రుడు, మంచి సలహాదారులు, అడ్వైజర్ ఇంత హామీ ఇస్తున్నారు మనల్ని ముందుకు పొమ్మని. కాబట్టి మనమందరము ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ, వి థ్యాంక్ యూ సార్. వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ అస్. మీరు చేయబట్టి మేము ఇక్కడ వరకు వచ్చాము. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను పర్సనల్గా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను సార్ మీ మెసేజెస్ తోటి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక పాస్టర్ కొడుకు పాలిటిక్స్ లో తిరిగి బిషప్ అయిన వ్యక్తి తన అనుభవము మనతో పంచుకుంటారు. బిషప్ విల్సన్ సింగం గారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనం యేసుక్రీస్తు నామంలో ఆయన ఆజ్ఞను అనుసరించి ఆయన చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞ ప్రకారం ఇక్కడ చేరుకున్నాం. మనల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన పెద్దలందరికీ చప్పట్లు కొట్టి ఒకసారి అభినందన తెలియజేద్దాం. ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఈ దినము చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. కారణం ఏంటంటే ఈ రోజు కొరకు చాలామంది ఎదురు చూశారు. మన క్రైస్తవ సమాజంలో అనేకులు ఎదురు చూశారు. అటువంటి గొప్ప దినాన్ని మన కొరకు తీసుకొచ్చినటువంటి మిత్రులు నేను గర్వపడుతున్నాను. నిజంగా చాలా గర్వపడుతున్నాను. ఏ వేదిక మీద చెప్పడానికి వెనకకపోను, గర్వపడుతున్నాను. మా సోదరుడు పాల్ దేవప్రియం గారిని బట్టి అనేక విమర్శలు ఎదుర్కొని మన క్రైస్తవ సమాజంలో చాలామంది మన మిత్రులే మనల్ని ఎంతో వెనకకు గుంజుతూ ఉంటారు, ముందుకు పోనివ్వకుండా పట్టి పీడిస్తున్నా కూడా ఆయన వెళ్తున్న విధానం చూస్తుంటే నాకు నచ్చింది చాలా. వారికి నేను పూర్తిగా మద్దతు ప్రకటించి ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా పాల్ దేవప్రియం గారిని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. చప్పలు కొట్టి వారికి అభినందన తెలియజేద్దాం. వారు తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఈ విప్లవము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ విధమైనటువంటి గొప్ప కార్యము జరగటము, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ గొప్ప కార్యం జరగటము, వారు దానికి పునాది వేసినారు. మనం ఈరోజు విమర్శించే వాళ్ళము రేపు తప్పనిసరిగా తప్పైందని చంపలేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇది మన పిల్లలందరూ దీనిని చూసి గర్వించేటువంటి రీతిగా మన ప్రజలు పార్లమెంట్లో, అసెంబ్లీలో మాట్లాడటం మనం చూస్తారు. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఈ అవకాశము ఇంత గొప్పగా ఇంతమంది ప్రజలు
వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బస్సులు కట్టుకొని ఈ మీటింగ్స్ రావడం చూస్తే ఇది ఉజ్జీవ సభన అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, స్వస్థత కూడికనా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రార్థనల కంటే మన వాళ్ళు వస్తారు కానీ పొలిటికల్ మీటింగ్కి వస్తారా అని చాలామంది అడిగినారు. కానీ ప్రజలు ఎంత మరి గొప్పగా పరివర్తన చెందారంటే మొన్న సంజయ్ భాయ్ గారి మరణం తర్వాత చూసినప్పుడు అనేక మంది ప్రశ్నించినారు, క్రైస్తవులంటే చంపబడవలసిన వారా, క్రైస్తవులంటే ఏ తప్పు చేయకుండానే పొడవబడిసిన వారా, క్రైస్తవులంటే హింసించబడవలసిన వారా అనేటువంటి బాధ దుఃఖం హృదయంలో మనందరం కూడా చూసినాం. మరి నిజంగా ఇటువంటి పార్టీని తీసుకునే ధైర్యం చేసినారు. అనేక మంది అనుకుంటారు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు పాల్ దేవప్రియం గారితో ఆ తర్వాత ఉదయ్ కుమార్ గారితో మరి ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ డైరెక్ట్గా నరకానికి వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటారు. పాలిటిక్స్లో పోయిన వాళ్ళందరూ నరకానికి పోతారు అనేటువంటి ఒక పెద్ద నానుడి క్రైస్తవ ప్రపంచంలో ఉంది. నేను చెప్తున్నాను, మనము కూర్చోడానికి ఎవరైనా సీట్ ఇస్తే కూర్చోకుండా కూర్చుంటాం, కానీ ఆ కుర్చీ తెచ్చుకోవడానికి భయపడుతున్నాం. మనం కూర్చోడానికి అందరం ఇష్టపడతాం, అందరూ కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి, ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కావాలా మంత్రి కావాలా అని ఆశపడతారు. కానీ మరి ఎవరు చూడు అటువంటి వాటికి పోవడానికి వెనకాడుతుంటారు. మరి మన ముందున్న నాయకులను బలపరచాలని సమయంలో చెప్తున్నాను. సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్, నేను మీ అందరినీ మనవి చేస్తున్నాను, మనము ఎట్టి పరిస్థితులలో మన హక్కులను ముఖ్యంగా హ్యూమన్ రైట్స్ను మనం ఎరిగి ఉండాలి. మనకు మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుందన్న విషయం కూడా అవగాహనకు రాదు. మనం పొలిటికల్గా, సోషల్గా, ఎకనామికల్గా, కల్చరల్గా లిబరేట్ కావాలి. మేమందరం కూడా చర్చ్ ఓరియంటెడ్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చిన వాళ్ళమే. జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, మరి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క సదస్సులో ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ సోషల్ అనే మాట మరి రాబోతు చాలామంది అడిగినారు, ఎంత ఈ సెక్యులర్ అంటే ఏంటి. మా క్రైస్తవులు చాలామందితో డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, చాలామంది విమర్శలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సెక్యులర్ అనే మాట ఎట్లా పెట్టినారు, క్రైస్తవులు సెక్యులర్ ఎట్లా అవుతారు, మీరు ఎట్లా పొలిటికల్ ఫీల్డ్లోకి ఎట్లా పోతారు అని అంటున్నారు. నేను అడిగాను, మీరు ఓటేస్తారా అని అడిగాను. మా స్నేహితుడు, నువ్వెవరికి ఓటేస్తావురా అని అడిగాను. నువ్వు ఓటు ఎందుకు వేస్తున్నావు అని అడిగాను. నువ్వు ఎవరికో ఓటేస్తున్నావు కదా, అది తప్పు కాదా అన్నాను. నువ్వు వేరే పార్టీలో మెంబర్ అయినావు కదా, అది తప్పు కాదా అని అన్నాను. తర్వాత ఒకవేళ భారతదేశంలో 80% క్రైస్తవులు ఉంటే నువ్వు వేరే వారిని అధికారం చేయనిచ్చేవాడివా అని అడిగాను. అప్పుడు అన్నాడు లేదు అన్నాడు. అంటే మైనారిటీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళము అధికారం అడగడం తప్ప, మెజారిటీ ఉన్న చోటనేమో ఒక దృక్పథం, మైనారిటీగా ఉన్న చోట ఇంకొక దృక్పథాన్ని అవలంబించడము ఇది క్రైస్తవులకు కూడా తగదు కదా అని నేను వారితో మరి చర్చించాను. మరి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, చర్చ్ బేస్డ్ క్రైస్తవులు పరిపాలించే దేశాలు ఉన్నాయి, రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. మనం వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుందాం. భారతదేశంలో క్రైస్తవులు మాట్లాడగలిగిన వారు, జ్ఞానం కలిగిన వారు, చదువుకున్నవారు, కష్టపడి పైకి వచ్చిన వారు, సేవ చేయగలిగిన వారు, కుష్ఠరోగులను సైతం ముట్టుకోగలిగిన వారు, పేదల దగ్గరికి వెళ్ళి కౌగులించుకోగలిగిన వారు, అవసరమైతే పేదల కొరకు ప్రాణాలు అర్పించే వాళ్ళు క్రైస్తవులు. అది గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఏం భయపడే వాళ్ళు కాదు క్రైస్తవులు అనే మాట మరొకసారి చెప్తున్నాను నేను. ఏ క్రైస్తవుడు భయపడేవాడు కాదు. పిరికితనం విడిచిపెట్టే బయటకు వచ్చాం, దేవుని కొరకు నిలబడతాం. ఏ రంగంలో అడుగు పెడితే ఆ రంగం పవిత్రపరచబడుతుంది. కారణం ఏంటంటే పవిత్రమైన యేసుక్రీస్తుని తీసుకొని మేము వస్తున్నాం ఆ రంగంలోనికి.